میں نہیں چھوڑوں گا، بالکل نہیں چھوڑوں گا نوابوں سرداروں کو جو قاتلوں کی پشپنائی کرتے ہیں، جو میری بچیوں کے اغوا کرنوں کو اپنے گھروں میں چھپاتے ہیں، جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں ان کے مقدمات کو، ان کے تمام مقدمات کو مجھے گرفتار کرے، ایف آئی آر کے پہ گرفتار بھی کر دیں، انشاءاللہ میں کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے ان دہشت گردوں کے خلاف جو میری ماں کی توہین کرتے ہیں، میری بہن کی توہین کرتے ہیں۔ اصل تو دہشت گرد اسلام آباد کے حکمران ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، اصل تو بدماش اسلام آباد کے حکمران ہیں جو ظلم کرتے ہیں بلوچستان پر، بلوچستان کے عوام پر، پاکستان کے عوام پر، اور اسی طرح جو پاکستان کے جو اصل دشمن ہیں، پاکستان کے اصل دشمن بلوچستان کے عوام نہیں ہیں، اسلام آباد کے اندھے بہرے حکمرانوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ ہمارے سیکورٹی کے لوگ ہماری بلوچ خاتون کو گاڑیوں سے اتار کر اس کو کہہ رہے کہ برقع اتارو، چادر اتارو، میرے آنکھوں کے سامنے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے مین روڈ پر، کوئی کمرے میں نہیں، کسی کمرے میں نہیں، کسی بند کمرے میں نہیں، کسی خفیہ جگہ پہ نہیں، کوئی خاتون افیسر بھی نہیں ہے، مرد پولیس سیکورٹی کے لوگ ہیں، مرد حضرات ہیں، اور مین روڈ پر تمام مردوں کے سامنے میری بہنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا چادر اتارو، ہم تصویر بناتے ہیں، اپنا برقع اتارو، ہم تصویر بناتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے، اور پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے بلوچستان کی ایشوز اور مہنگائی اور بے روزگاری اور بدامنی کے خلاف انشاءاللہ ہم پرسوں احتجاجی دھرنا دیں گے۔ آپ کو بھی شرکت کی دعوت ہے، آپ تمام میڈیا ساتھی اس میں شریک ہو جائیں تاکہ اس احتجاج کو ہم کامیاب بھی کریں اور پورے بلوچستان کے عوام کا مقدمہ بھی لڑیں، پورے بلوچستان کے عوام کو ایشوز کو ہائی لائٹ کریں میڈیا کے اندر، اسلام آباد کے اندھے بہرے حکمرانوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو اصل جو دہشت گرد کہتے ہیں نا بلوچستان میں دہشت گردی ہے، اصل تو دہشت گرد اسلام آباد کے حکمران ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، اصل تو بدماش اسلام آباد کے حکمران ہیں جو ظلم کرتے ہیں بلوچستان پر، بلوچستان کے عوام پر، پاکستان کے عوام پر، اور اسی طرح جو پاکستان کے جو اصل دشمن ہیں، پاکستان کے اصل دشمن بلوچستان کے عوام نہیں ہیں، جو چیک پوسٹوں پر عوام ہماری تذلیل کرتے ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، جو بارڈر کو بند کرتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، جو ہمارے بچوں کو لاپتہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، جو ہمارے بچوں کے سینوں پہ گولی مارتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، جو ہماری ماں اور بہنوں کی تذلیل کرتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کے محب وطن نہیں ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ قطن پاکستان سے محبت نہیں کرتے، وہ راہ کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، وہ موساد کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں جو بلوچستان کے عوام کے نوجوانوں کے دل و دماغ سینوں پہ گولیاں آج مار رہے ہیں اور کئی بچوں کو ہمارے لاپتہ کرتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ پرسوں ہم انشاءاللہ بھرپور ایک احتجاجی دھرنا دینے جا رہے ہیں، پورے بلوچستان کے عوام کی جو ہے نا وکالت بھی کریں گے، اور حافظ نعیم الرحمن صاحب کی اپیل پر یہ دھرنا ہوگا، اس وقت تک ہم دھرنا دیں گے جب تک ہمیں امیر جماعت کی طرف سے کال نہیں آئے گی، یا امیر جماعت میں جو ہدایات دیں گے اسی پر انشاءاللہ پھر ہم عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح دیکھیں ریڈ زون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اس ریڈ زون میں مسلح لوگ آ سکتے ہیں، اس ریڈ زون میں آ کر کے مسلح لوگ ہمارے پولیس والوں کو مار سکتے ہیں، پرامن لوگ نہیں آ سکتے، جمہوری لوگ نہیں آ سکتے، وہ کیسے آتے ہیں؟ اس لیے پرامن جمہوری سیاسی کارکنوں کو ہمیں کوئی ہم آئین کے تحت، آئین پاکستان جو ہمیں اختیار دیتا ہے پرامن جمہوری جدوجہد کا، وہ ہمیں کوئی پابندی، کوئی ریڈ زون نہیں ہے، ہمیں آزادی ہے، ہم کہاں جہاں بھی احتجاج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جائیں گے، حکومت اگر روکتی ہے تو ظاہر ہے وہ پرامن جمہوری جدوجہد کو حکومت کیسے روک سکتی ہے، تو اگر وہ روک دیتی ہے تو ہم اسی طرح اپنا ڈرائیور بنائیں گے، لیکن ہر حال میں ہم پرامن رہیں گے، جمہوری جدوجہد کریں گے، ہم کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، کوئی پتھر لاٹھی ہمارے ساتھیوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، ہم پرامن جمہوری جدوجہد کریں گے، احتجاجی دھرنا دیں گے۔ باقی تعداد آپ نے کہا کتنی ہوگی اس وقت پتہ چل جائے گا، تھوڑی ہوگی زیادہ ہوگی انشاءاللہ ہم دھرنا ضرور دیں گے۔ یار ابھی بطور ایم پی اے میرے ہوئے ہیں، ایک گوادر کا ایک دیہات ہے سرسر، جو میں نے صوبائی اسمبلی میں تقریر کی، میرے خیال میں پاکستان میں واحد پارلیمنٹیرین میں ہوں کہ مجھے اسمبلی تقریر پہ میرا 2 ایف آئی آر ہوئے ہیں، اسمبلی کے اندر کی تقریر پہ، ایک قلعہ عبداللہ میں ہوا ہے اور ایک ہمارا سرسر دیہات ہے دشت کا گوادر میں ہوا ہے، اور اسی طرح ابھی ایف آئی آر میں ایک چیک پوسٹ میں جا رہا تھا خود ابھی چند دن پہلے، میں نے وہاں دیکھا کہ مین روڈ پر تمام مرد حضرات کھڑے تھے، مین روڈ پر جو ہے نا ہمارے سیکورٹی کے لوگ
हमारी बलोच खातून को गाड़ियों से उतार कर उसको कह रहे कि बर्पा उतारो, चादर उतारो। मेरे आंखों के सामने, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरी आंखों के सामने मेन रोड पर, कोई कमरे में नहीं, किसी कमरे में नहीं, किसी बंद कमरे में नहीं, किसी खुफिया जगह पे नहीं, कोई खातून ऑफिसर, कोई खातून ऑफिसर भी नहीं है, मर्द पुलिस सिक्योरिटी के लोग हैं, मर्द हजरात हैं। और मेन रोड पर तमाम मर्दों के सामने मेरी बहनों को कह रहे हैं कि अपना चादर उतारो और तस्वीर बनाते हैं, अपना बुर्का उतारो और तस्वीर बनाते हैं। तो इस पे मैंने कहा, उतरा मैं अपनी गाड़ी से, मैंने कहा हम बलोच इतने बेगैरत नहीं हैं, हम इतने इतने बुरे नहीं हैं कि आप हमारी बहनों को जो है गाड़ी से उतार करके और मेन शाहरा पर, मेन रोड पर उसको कहें कि बुर्का उतारो, चादर उतारो। मैंने एहतजाज किया, मैंने वहाँ हुकाम तक बात पहुंचाई, वीडियो बनाया, लेकिन उस वीडियो में कौन सी बुरी बात की? मैं अपनी गैरत की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पर्दे की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी अहमियत की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बहन की इज्जत की बात कर रहा हूँ, अपने माँ की इज्जत की बात कर रहा हूँ। कौन सी मैंने इदारों के खिलाफ बात की? उसमें किस किस अफसर के खिलाफ मैंने बात की? किस मुल्क के खिलाफ मैंने बात की? कौन सी गहराई में मैंने बात की? क्या मेरी माँ को मैं कह रहा हूँ उसको रोड मेन शाहरा पर उसकी चादर मत उतारो, ये कोई गहराई नहीं बात है, कोई गैर कानूनी बात है? इसी इस पे मेरा FIR हुआ। ये FIR तो मेरे लिए गोल्ड मेडल है। ये FIR तो मैं तो सियासी कारकुन हूँ, 302 का मुकदमा हो, दहशतगर्दी के मुकदमे हो, तो इंशाल्लाह रोजाना करते रहेंगे, रोजाना बोलते रहेंगे, रोजाना चेक पोस्टों पे हम एहतजाज करते रहेंगे। जो हमारी माँ की तजलील करता है उसके खिलाफ हम बोलेंगे 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 और रोजाना बोलेंगे, हर रोज बोलेंगे। बलूचिस्तान किसी बंदूक वाले की बाप की जागीर नहीं है, मेरे बाप की जागीर है। किसी को किया ऐसे कुछ कि मैं अपनी माँ की तौहीन बर्दाश्त करेंगे चाहराओं पर, वो बंदूक के जोर पर फिर वीडियो बना रहे मेरे खिलाफ, करप्शन की, इस्लाम की, पूरे कंपेन शुरू कर दी है, पूरी कंपेन शुरू कर दी है। तो इसलिए मैं इनके जूतों की नोक पर रखता हूँ, उनके मुकदमात को, इनके तमाम मुकदमात को मुझे गिरफ्तार करे, FIR के पे गिरफ्तार भी कर दे। इंशाल्लाह मैं किसी सूरत खामोश नहीं रहेंगे इन दहशत गर्दों के खिलाफ जो मेरी माँ की तौहीन करते हैं, मेरी बहन की तौहीन करते हैं। और इंशाल्लाह ये तो मैं हकीकत में गोल्ड मेडल समझता हूँ, मैं सियासी कारकुन हूँ। रोजाना FIR करे, मैं इसको अपने लिए फख्र समझता हूँ, अपने लिए एजाज समझता हूँ। और इंशाल्लाह मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जो FIR मेरी कारकिर्दगी है, सतारे इम्तियाज हैं, ये तमगा जुर्रत है मेरे लिए क्या है, क्या कहते हैं जो 23 मार्च को ऐवान सदर मुमलिकत लोगों को देते, कुछ किया भी नहीं होते वहाँ मिल जाता है, सितारा इम्तियाज है, पता नहीं क्या है। तो मुझे ये जो FIR है मेरे लिए सितारा इम्तियाज है, ये रोजाना देते रहे, मैं रोजाना बोलूंगा। शामिल रही, IGI का एहतियात बना, जमा इस्लामी शामिल हुई, कामयाब हो गए, वजारतें ले ली, जमा इस्लामी को भूल गए। MMA बनाया, वजारतें ले ली, सब हुआ, इस्लाम भी भूल गए, जमा इस्लामी को भी भूल गए। PDM में क्या है, APDM में क्या बना, एहतियात बने, वजारतें ले ली, हुकूमतें ले ली, जमा इस्लामी को भूल गए, अवाम को भूल गए। इसलिए जितनी एहतियातें बनती हैं कि जमहूरियत के लिए या आइन की बालादस्ती के लिए या यहाँ आवाम के हुकूक के लिए, वो लागमात महंगाई के खिलाफ इमरान खान जब वज़ीर आज़म था, कराची से इस्लामाबाद तक एक लॉन्ग मार्च निकला था कि मैं महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च, वो लॉन्ग मार्च कहाँ है? अभी लॉन्ग मार्च है नहीं है। कहाँ है वो लॉन्ग मार्च वाले, कहाँ है वो धरने वाले, कहाँ है वो लोग? इसलिए ये जो इसकी बात नहीं है कि जमहूरियत बात, इस बात है कि मैं मुझे खिदमत का क्यों मौका नहीं दिया, असल जंग इस बात का है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं है, हम एहतियातों में शामिल नहीं है। अगर कोई मुतफ़िका चीज़ आ जाती है, हम महसूस करते हैं कि ये बिल्कुल आवाम के मफाद में, हम ज़रूर शामिल होंगे। लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि ये इक़्तिदार की जंग है और ख़िदमत की जंग है, और ये बताने के लिए कि मैं ज़्यादा खिदमत गुजार हो सकता हूँ, शहबाज शरीफ को क्यों मौका दिया है। सेक्रेटरी था जो तहरीक मैंने बनाया था, सूबाई जनरल सेक्रेटरी था, मैंने इलेक्शन लड़ा था, सूबाई जनरल सेक्रेटरी था, मैंने आवाम को मुनज़्ज़म किया था, सूबाई जनरल सेक्रेटरी था ज़िला ग्वादर के आवाम को, एक एक बच्चे को पता है कि जमात इस्लामी के क्या जिम्मेदार था। इसलिए दोया मैयार नहीं है, दोया मैयार जिनका है उनके खिलाफ एहतजाज की ज़रूरत है। मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक ही मैयार है, इसलिए मुझ पर FIR हो रही है। 30 तारीख को असम्बली इजलास है, तो इसमें इंशाल्लाह हम पूछेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा नवाबों सरदारों को जो कातिलों की पुष्पनाई करते हैं, जो मेरे बच्चियों के अगवा करनों को अपने घरों में छुपाते हैं,
या नवाब बने फिरते हैं, सरदार बने फिरते हैं। तो इंशाल्लाह 31 तारीख को जो स्पीकर साहब ने रूलिंग दिया था कि 2 दिनों में गिरफ्तार हो, मैं 31 तारीख को स्पीकर साहब से पूछूंगा कि अस्मा जतक के मामू और उसके अब्बू के कातिल गिरफ्तार अगर नहीं हुए तो आईजी बलूचिस्तान को मुअत्तल करने का और डीआईजी को मुअत्तल करने का जो प्रोग्राम है वो 31 तारीख को स्पीकर रूलिंग दे दें। मैं 31 तारीख को इंशाल्लाह इस पर पूछूंगा स्पीकर साहब से।